जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ताते अंगद भयु तत् स्यों तत् मिलायो। आप नारायण कलातार जग मह परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। मुख उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। सुकहु टल गुर सेवियै अहनिस सहज दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा घर सेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत धारी। खिमा सिगार कामन तन पहरै। रावै लाल प्यारी। मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत धारी। खिमा सिगार कामन तन पहरै। रावै लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही। तेरे गुण होए ना अवरी। रहाओ हर हर हार कंठ ले पहरै। दामोदर दंत लेई। कर कर करता कंगन पहरै। इन बिद चित तरेई। मधुसूदन कर मुंदरी पहरै। परमेश्वर पट लेई। धीरज धड़ी बंधावै कामण। श्री रंग सूरमा देई। मन मंदर जे दीपक जाले।
ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੇ ਆਵੈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪੌਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਸੀ। ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਬਰਸ ਏਕ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨਹੁ ਨ ਪਰਚਉ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਿਆ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੱਟ ਜਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤੁਲ ਸਦਰਸ਼ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ,
हाँ कि बल 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 सद बलिहार। महाराज कहते गुरु नानक साहब ब्रह्म दे तुल हन भट जनो। एक जीभा नाल श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की की उस्तत कर सकी दी है। महाराज तो असी बलिहार जाने हैं, मन करके बाणी करके शरीर करके सतगुरु जी तो कुर्बान जाने हैं। भट्टां नूं फिर सोझी हुई तो इन्हां हाथ जोड़ करके आख्या महाराज सच्चे पातशाह कृपा करके साडा मोह भी नाश करो। ते सतगुरां जी ने फिर अगला सरलेख रख के सतगुरां जी ने फिर सवैये उचारण कीते, जिहदे विच महाराज ने भट्टां दा मोह नाश कीता। हजूर ने सिक्ख्या दित्ती कि काची देह मोह फुन बांधी। ये कच्ची है देही। देखो किसो जिहा समा आया कि शरीर नूं किड्डी छेती रोग चिंबड़दा, एक तो एक अगे रोग जोर पकड़दा है। महाराज बाणी विच कहंदे है कि काच गगरिया अंब मजरिया। ये कच्ची है गगरी, ये कच्चिया है भांडा। ये पता नहीं कदों रोग रूपी फोला बजे ते ये शरीर रूपी भांडा टुट जावे। कहा बसासा इस भांडे का इतनों को लागा ठनका। ते जदों अमर जान संची यह काया, ये तां जीव ने अपने मन के अंदर इनू अमर जान करके बड़ा पालिया है कि मैं नहीं मरना, होर सब मरनगे। पर जदों ज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाती है ना, उदों सचमुच ही भगत कहते हैं मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोह मिलियो है जियावन हारा। भगत कबीर साहब जी कहते मैं नहीं मरना, सारा संसार मर जाएगा। कबीर जी तुसी क्यों नहीं मरना? कहते मैनू सदा रहन वाला जीवन प्राप्त हो गया। शरीर के अंदर खट वकार हुंदे है, पर आत्मा के अंदर खट वकार नहीं है। शरीर जमदा मरदा है, दुखी सुखी हुंदा रहिंदा है। ये मन करके भाव व्यापदे रहिंदे है, पर आत्मा के अंदर कोई इहो जिहा दुख सुख का भाव नहीं। आत्मा जमदी नहीं मरदी नहीं, पर यह ज्ञान गुरु जी तो बिना नहीं हुंदा। सतगुरु जी के शब्द तो बिना यह ज्ञान नहीं प्राप्त हुंदा। भट्टां दे भाग जागे जिन्हां नूं फिर श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तो यह ज्ञान प्राप्त होया। महाराज जी ने दृष्टि पाई, नाले सिक्ख्या दित्ती कि काची देह मोह फन बांधी, सठ कठोर कुचील को ज्ञानी। जीव करदा की है, 60 मूर्खा वाले काम करी जांदा। पशु क्रिया करके अपने हाथ नहीं ना धो सकते, जां अपनी सुचमता नहीं कर सकते, ते मनुख वेखो किस तरह गिर गया कि क्रिया करके आपदे हथ पैर भी नहीं साफ करते। तां इहो ਜਿਹੇ रोग जन्म लेंदे। जदों ਇਹ ਜਿਹੇ रोग जोर फड़ रहा सी, बाहला नहीं सी पता। मैं पाकिस्तान की यात्रा करके दिल्ली कुछ दिन का प्रोग्राम सीगा, ते फिर हांगकांग दीयां संगतां ने बुलाया सी। 1 वीक का उत्थे कथा का प्रोग्राम सी। जदों मैं हांगकांग के एयरपोर्ट ते उतरिया, सारियां दे मूँह इस तरह बजे। मैं क्या ये की गल है भी सारियां ने मास्क लाए हुए है, होर मैं किते भी नहीं वेखे। क्योंकि तकरीबन 15 दिनों में मैं 2-3 देशों च गया सा। ये सर्दियों में प्रोग्राम होंदे आ, संगत बुलाउंदी है, जाना पैंदा। इंग्लैंड में भी गया सा, कोई उत्थे पता नहीं सी। ते कथा करन जाण वास्ते तैयार हो रहा सा, ते इंग्लैंड में टीवी के उत्ते एडवरटाइजमेंट आ रही सी, तो बच्चियां नूं हथ धवाउण दी जिहड़ी वो जाच दस रहे सी कि उंगलां दे विच इस तरह उंगलां पा के चंगी तरह। वो मैं सुन के पुछया उन्हां सिंघां नूं, मैं किहा ये हथ धोण दी सिੱਖਿਆ देई जांदे। कहंदे बाबा जी चीन दे विच वायरस फैल गया, इस करके हुण इहदी एहतियात वास्ते स्कूलों में भी जांच सिखाई जा रही है। तो जदों हांगकांग दे विच
ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਖਟ ਵਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 60 ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ, 60 ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਕੁਚੀਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਚੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਾ ਧੋਣੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਛੱਡਣੇ, ਸੁਚਮਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਵੜਦੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋ ਗਿਆਨੀ, ਖੋਟੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਦ ਬਜਿੱਦ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਰਾਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੱਟ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਐਸੀ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਵਤਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਟ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੱਧਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਸੱਜਣ ਮੈਡਿਆ ਬੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਫਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਆਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਧਰਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਕਾ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਖੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਰਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇ। ਇਹੀ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਧੀਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਧੀਰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 4 ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਭਰਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਗੁਪਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਪਖੰਡੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਟਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਖਫੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਪਰਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੁੰਦਰ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੁਲਾਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਸਤ ਪਰਖਣਾ ਤੁਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਨਾਲੇ ਭਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਕਿ ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਛਣਕਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਵੀਣਾ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਪਦਮਨ ਜਾਤੀ, ਸੋ ਮੁਝ ਮੈਂ ਲਖਣ ਵਖਿਆਤੀ, ਹਮ ਸੋ ਕੀਜੈ ਭੋਗ ਭੰਤ ਭਰੀ ਪਰ ਅੰਗਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸਮਾਦ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਵਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਇਸਤਰੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ, ਨਾਮ ਪੜੋ ਸੱਚ ਦੌਤ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰੀਵ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰੀਵ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਹਿਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰੀਵ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਸਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਸਤਰੀਓ,
ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗਹਿਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਉਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ। ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ। ਪੌਣ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਦਾ ਥੰਬਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਆ ਕੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ-ਕਸ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸਗੋਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਚਿੰਬੜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਤੇ ਚਿੰਬੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਫਿਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸ-ਕਸ, ਪਰ ਕੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਲੇ, ਮੌਜਾਂ ਬਸ ਇਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਅਮੁੱਲ ਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁਨਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲੈਣਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਹਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਧੌਂਕਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਇਕਾਗਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੈ। ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਲਿਆਈ ਵੇਖੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਖਿਮਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਨਤਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਣ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਰਾਵੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ, ਸਾਧਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜਾ ਢਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਲ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਨਤਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਮੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗੁਪਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਝਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਗਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਭਟਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਕੀ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੁਣਨਾ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧਵਕ ਸਿੰਧ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ, ਕਾਮਣ ਸਾਧਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਅਵਰੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਅਵਰੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰ ਬਲਾ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਉਤਰ ਦੰਤ ਲਈ।
ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਹਿਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਤਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੰਦ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਤ ਰੂਪੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਲ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲਈ। ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਹਨ। ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਸੀ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਦਵੈਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦਾਤਣ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਜੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਵੈਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਹਿਰ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਗਣੇ, ਤੇ ਕਈ ਕੜਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਬਨੋਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਖੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਰਬਨੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਰੈ। ਇਹ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਡੋਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਧਰੇਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਧਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰ। ਫਿਰ ਮਧਸੂਦਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਧ ਤੇ ਕੈਟਬ ਦੋ ਦੈਂਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਮਧੂ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਧਸੂਦਨ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮਧਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਥੇਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਦਰੀ ਛਾਪ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ।
पर साडा कहना फर्ज है, मर्यादा दसनी साडा फर्ज है। ਜਿਹੜਿਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਛਾਪ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛਾਪ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦੈਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੂਦਨਾ ਹੱਥਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸੁਰਤ ਕਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਂ ਨੇ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤ ਰਹਿ ਆਵੇਗੀ। ਧੀਰਜ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੇ ਕਾਮਣ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਰਨੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਥਿਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰਨੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰੇ। ਕਾਮਣ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੀਰਨੀ ਕੱਢਣਾ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੂਰਮਾ ਦੇਈ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ, ਔਂਕੜ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ, ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ? ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਫੋਕਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਨੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਸਿਰ ਨੋਇਣ ਮੈਂ ਬਿਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਜਿਆ, ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੇ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪਕੋ। ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਛਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪਕੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਲੀ ਸੇਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰ। ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਪਦਮਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਰੀਬ ਸੁਭ ਗੁਣ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰੀਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀਕ ਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ, ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜ ਆਵੇ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ